गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मंत्रमूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लंबोदरं परमसुंदर मेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरम् करोजलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मनोजवंबा उत्ततोलवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतात्मवरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोऽद्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। ध्यायेत् सदा परिभवः ध्यानं भीष्टदोहम् तीर्थसिंह शिवविरञ्चिततनु शरणम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवासिद्धपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवम् गोविन्दाय गरुडध्वजा गुणनिधि दामोदर माधवा हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुहिर्दयेतः। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यायाश्च समान्विता तां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलस्वरूपिणीम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। राधे तुम मेरी मात हो, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम।
मेरा वारंवार प्रणाम। राधे मेरी सामने, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए, श्री सनातन में वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपिचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पूटे शयनम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। परम मंगलमय परमात्मा अखिलेश्वर आकरण करुणालय वरुणालय भक्तवांसा कल्पांतरु पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की ने वांगमय मई शब्दमयी प्रतिमूर्ति आपड़ा बधाई वच्चे श्रीमद भागवत महापुराण ना रूपे स्थित छे, जेने आपणे बधाए वारंवार प्रणाम करीए छीए। भागवत कथा में पधारेल सर्वे श्रोतागण, ग्रामणजन, भक्तजन एवं सर्वे गंधर्वगण कथा परिश्रम में उपस्थित सर्वे कथा रस प्रेमियों, सर्वे कथा अनुरागियों ने मारा जय अंबे। परम आनंदनो विषय छे कि श्री राजराजेश्वरी मां भगवती अंबाजीना धाम सनादर में आ भागवत कथा આપણે બધા રસપાન કરવા એકત્ર થયા છીએ। ભાગવત કથાનો રસપાન કરીએ એની પહેલા મન અને આત્માને પવિત્ર કરવા વાળો ભગવાનના નામનો સંકીર્તન કરી લઈએ। કે મીઠી મારી આખડીના તારા રામ મને લાગો છો પ્યારા। મીઠી મારી આખડીના તારા ઓ રામ મને લાગો છો પ્યારા। प्रभु प्राण थकी प्यारा, मीठी मारी आखड़ी ना तारा हो राम लागो सो प्यारा।
ઘેર જન્મ રે લીધો રાજા દશરથ ને ઘેર જન્મ રે લીધો પિતાજી ના બોલ પાળનારા રામ મને લાગો સોવાલા પિતાજી ના બોલ પાળનારા રામ મને લાગો સોવાલા મીઠી મારી આખડી ના તારા ઓ રામ લાગો સો પ્યારા વાલી વાનર નો વ્રત તમે કીધો વાલી વાનર નો વધ તમે કીધો સુગરીને સહાય કરનારા રામ મને લાગો સોવાલા મારી આખડી ના તારા હો રામ રામ મને લાગો સોવાલા તપ ભક્તિ નથી બીજું કોઈ શક્તિ નથી નથી લીધું તારું રે નામ કેમ કર ચડવું મંદિરે રામ તારા ઊંચે રાધા કેમ કરી આવું नहीं दरिए चलाय नहीं નથી મારા હૈયા મહા કેમ કરી આવું હું પાંગળો રામ તારા ઊંચે રાધા કેમ કરી આવું હું પાંગળો કરજે નૈયા પાર એક તારો છે મારા રે જીવનનો સાર કરજે તું મારી નૈયા પાર से आ जगनी माया झूठा काची काया करजे मारी तू नैया प्रभु बा
श्री भागवत भगवान की जय। आज श्री अंबे मात की जय। सत सनातन धर्मनी जय। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमद् भागवत की महापुराण जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री अम्बे मात की जय। श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। श्री रुद्रेश्वर महादेव की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा मात की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानंद गिरी जी महाराज की जय। अपने अपने मात पिता की जय। गौ मात्र की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। આવો હવે ચાલીએ જે આપણી રસ ધારા છે એમાં પાછા જોડાઈ જઈએ। કાલે આપણે સાંભળ્યું કે સિદ્ધાંતનો વિચાર કરો એ રીતે નારદજીએ બ્રહ્માજીને આજ્ઞા કરી છે। નારદ તે ઉપદેશ વ્યાસને આપ્યા અને ભાગવત ના 4 શ્લોકોના આધારે 18,000 શ્લોકનું ભાગવત શાસ્ત્ર વ્યાસજીએ બનાવ્યું છે। ત્યાં આપણો બીજો સ્કંદ પૂર્ણ થયો અને ત્રીજા સ્કંદમાં પ્રવેશ કર્યો। ત્યાં સુખદેવજી કહે છે કે હે રાજન, હું તમને પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વગર આમંત્રણે વિદુરજીને ઘેર ગયેલા તે કથા કહીશ। ધૃતરાષ્ટ્રે પોતાના પુત્ર દુર્યોધનને રાજ્ય મળે તે હેતુથી પાંડવોનો કાસળ કાઢી નાખવા માટે તેમને લાક્ષાગૃહમાં બાળી નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, પરંતુ તેમાં તે સફળ થયો નહીં। પછી પાંડવોને જુગતો રમાડી બેઈમાનીથી હરાવ્યા છે। તે સમયે દુર્યોધને તથા દુશાસને ભર સભામાં દ્રૌપદીનું અપમાન કર્યું છે। શરત પ્રમાણે પાંડવો વનમાં ગયા છે। સમય પૂરો થતા વનવાસ ભોગવીને પાછા આવ્યા છે। તેઓની વચ્ચે થયેલી શરત પ્રમાણે પાંડવોએ પોતાના રાજ્યની માંગણી કરી છે। ત્યારે દુર્યોધનની ચળવળીએથી ધૃતરાષ્ટ્રે પાંડવોને રાજ્ય પાછું આપવાની ના પાડી છે। આથી વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને ઉપદેશ આપ્યો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રને તેને કોઈ અસર થઈ નહીં। વિદુરજીએ વિચાર્યું ધૃતરાષ્ટ્ર ચોર છે, એના કુસંગથી મારી બુદ્ધિ પણ બગડશે। વિદુરજીએ અનેક વાર ઉપદેશ આપ્યો, પણ ધૃતરાષ્ટ્રે માન્યું નહીં। તેથી વિદુરજીએ ઘર છોડ્યો। વિદુરજીની પત્નીનું નામ સુલભા છે। બંને પતિ પત્ની વનમાં આવ્યા છે। પોતાના સમબુદ્ધિ વાળા ઘરનો ત્યાગ કરી વિદુરજી વનમાં ગયેલા। વનવાસ વિના જીવનમાં સુવાસ નહીં। તેથી તો પાંડવોએ અને
ભગવાન રામે વનવાસ વેઠ્યો હતો. વિદુરજી સુલભા વનમાં આવી નદી કિનારે એક ઝૂંપડી બાંધી રહેવા લાગ્યા. તેઓ પતિ પત્ની આખો દિવસ ભક્તિ કરે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને આ વાતની ખબર પડી કે પોતાનો ભાઈ વિદુર ગંગા કિનારે ઝૂંપડીમાં રહે છે. તે કોઈ પણ કાંઈ પણ લીધા વગર ગયો છે. લેને તે ભીખ માંગવા જાય તો મારું ખરાબ દેખાય. આથી ધૃતરાષ્ટ્રે અનાજ, વસ્ત્રો, વાસણ આદિ અનેક ઘર વકરી સેવકો સાથે વિદુરજીને ત્યાં મોકલી. વિદુરજીને ધૃતરાષ્ટ્રનું કંઈ લેવાની ઈચ્છા નથી, છતાં સુલભાની પરીક્ષા ખાતર પત્નીને કહે છે કે મારા ભાઈએ આપણા માટે ઘર વકરી મોકલી છે, તે રાખી લઉં. સુલભાએ તે લેવાનો સ્પષ્ટ ઇનકાર કરતા કહ્યું કે આ અનાજ પેટમાં જશે તો મન બગડશે, ભક્તિમાં વિઘ્ન આવશે, અન્ન દોષ મનને બગાડે છે. આવું અનાજ મારે લેવું નથી. ધૃતરાષ્ટ્રે મોકલેલી સર્વ સામગ્રી વિદુર અને સુલભા પછી પાછી મોકલી દીધી. તેમણે નક્કી કર્યું કે આપણે આપણી જરૂરિયાતોને ઘટાડી દઈશું. ગંગા કિનારે થતી તાંદલાજી, ભાજી અને ભાખરી આરોગી પર્વ ભજનમાં આખો દિવસ પ્રસાર કરીશું. વિદુર સુલભા રોજ 3 કલાક પ્રભુનો ધ્યાન કરે છે. ધ્યાન બાદ બાલકૃષ્ણની પ્રેમથી સેવા કરે છે. જંગલમાંથી ફૂલ ચૂંટી લાવી લાલાને શણગાર કરે છે. સહસ્ત્ર નામનો પાઠ કરતા કરતા ભગવાનના ચરણમાં તુલસીજી અર્પણ કરે છે. બાલકૃષ્ણ આરોગે છે ને હું દર્શન કરું એવી ભાવના કરે છે. લૌકિક ભાવનાથી મન બગડે છે, પણ અલૌકિક ભાવનાથી મન શુદ્ધ થાય છે. પછી 3 કલાક બાલકૃષ્ણના દર્શન કરતા તેમની સમક્ષ કીર્તન કરે છે. કીર્તન બાદ 3 કલાક સુધી ભગવાન સમક્ષ કથા કરે છે. આમ આખો દિવસ કથા અને કીર્તન, જપ, ધ્યાન, સેવામાં તનમનને પરોવી રાખે છે. ભૂખ લાગે ત્યારે કેવળ ભાજીનો આહાર કરે છે. ભોજન કરવું એ પાપ નથી, પરંતુ ભોજન કરતા ભગવાનને ભૂલી જવું એ પાપ છે. દ્વારકાનાથ યુધિષ્ઠિર વતી વિષ્ટિ કરવા હસ્તિનાપુર પધારવાના છે તેવું ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળ્યું. ધૃતરાષ્ટ્ર વિચાર કરે છે કે સાંભળ્યું છે કે દ્વારકાનાથ 56 ભોગ આરોગે છે. હું તેમનો સારી રીતે સ્વાગત કરીશ. તેણે સેવકોને બોલાવીને હુકમ કર્યો છે, સ્વાગતની ભવ્ય તૈયારી કરો. 56 ઝટપટ 56 ભોગ તૈયાર કરો. ધૃતરાષ્ટ્ર સેવા કુભાવથી કરે છે. સેવા સદભાવથી થવી જોઈએ, તો જ તેના ઉપર પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. કુભાવથી સેવા કરનાર ઉપર ભગવાન પ્રસન્ન થતા નથી. વિદુરજી ગંગામાં સ્નાન કરવા ગયેલા. ત્યાં તેમણે એક જણ પાસેથી સાંભળ્યું કે આવતી કાલે દ્વારકાથી દ્વારકાનાથ પધારવાના છે. તેમનો મોટો વરઘોડો નીકળવાનો છે. આ વાત સાંભળી વિદુરજી હરખાતા પોતાની ઝૂંપડી આવે છે. તેમને આનંદમાં જોઈ તેમની પત્ની સુલભા કહે છે કે આજે તમે કેમ આટલા આનંદમાં દેખાવ છો?
વિદુરજી કહે છે કે કથામાં મેં સાંભળ્યું છે કે 12 વર્ષ જે સતત એક જગ્યાએ રહી ધ્યાન કરે છે તેને પ્રભુ દર્શન આપે છે. મને લાગે છે કે દ્વારકાનાથ દુર્યોધન માટે નહીં પણ મારા માટે આવે છે. તમારી પ્રભુ ભક્તિ હોવી જોઈએ, ત્યારે ભગવાન તમારે ત્યાં પધારે. સુલભા કહે કે મને પણ સપનમાં રથયાત્રાના દર્શન થતા હતા, તે સફળ થશે. મેં સપનમાં જોયું હતું કે હું દ્વારકા ગઈ છું, મારા દ્વારકાનાથ સુવર્ણ સિંહાસન ઉપર વિરાજમાન છે. બહુ ભીડ થઈ છે, તે ભીડમાં હું પણ ગઈ દૂર ઊભી ઊભી મારા દ્વારકાનાથના દર્શન કરું છું. મેં 2 હાથ જોડ્યા તે કે તરત દ્વારકાધીશે મારી સામે જોયું. મને જોઈ તેમને સ્મિત કર્યું અને હું જાગી ગઈ. આજે બંને પતિ પત્ની ખૂબ જ આનંદમાં છે. દ્વારકાનાથ પધારવાના છે, તેમના દર્શન થશે, તેમની ઈચ્છા પૂરી થશે. સુલભાએ કહ્યું કે નાથ, પ્રભુ સાથે તમારો કંઈક પરિચય છે? વિદુરજી કહે કે હું શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરું છું, ત્યારે તે મને કાકા કહીને બોલાવે છે. જીવ દીન બને ઈશ્વરને શરણે જાય તો ઈશ્વર જીવને ખૂબ માન આપે છે. સુલભા કહે છે કે મારા મનમાં હવે એક જ ઈચ્છા છે કે મારા ભગવાન મારા દેખતા આરોગે અને હું તેમને પ્રત્યક્ષ નિહાળું. મારી આ ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે આપ ભગવાનને આપણે ત્યાં આવવા આમંત્રણ આપો. ભગવાન જરૂર આવશે. વિદુરજી કહે છે કે હું આમંત્રણ આપીશ તો જરૂર, પણ આપણે આ નાનકડી ઝૂંપડીમાં તેમને બેસાડીશું ક્યાં? આપણે ત્યાં પરમાત્મા આવશે તો આપણને આનંદ થશે, પરંતુ પરમાત્માને આપણી આ ઝૂંપડી સુધી ચાલીને આવતા બહુ શ્રમ પડશે, તેમને ખૂબ તકલીફ થશે. મારા ભગવાન તો 56 ભોગ આરોગે છે, ત્યાં આપણી પાસે તો ભાજી સિવાય બીજું કઈ નથી. ધૃતરાષ્ટ્રને ત્યાં તો તેમનું સારું સ્વાગત થશે. આપણા સુખ અને આનંદ ખાતર હું મારા ભગવાનને જરાય પરિશ્રમ નહીં આપું. આનું નામ જ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. સુલભાએ કહ્યું, મારા ઘરમાં શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરવા માટે ભલે બીજું કોઈ ના હોય, પણ મારા હૃદયમાં દ્વારકાનાથ પ્રત્યે પ્રેમ છે. તે પ્રેમ હું મારા પરમાત્માને અર્પણ કરીશ. આપણે જે ભાજી ખાઈએ છીએ તે ભાજી હું મારા ઠાકોરજીને પ્રેમથી અર્પણ કરીશ. આહાર જો સાદો અને શુદ્ધ હોય તો સદગુણ વધે છે. સદગુણ વધતા બુદ્ધિમાં સુધારો થાય છે, સહન શક્તિ વધે છે. માટે અતિશય સાદું જીવન ગાળો. વિદુરજીની માફક જેનું જીવન સાદું સાત્વિક છે તે જરૂર સાધુ પુરુષ છે. સુલભાએ કહ્યું કે હું ગરીબ છું, તેમાં મારો શું વાંક છે? ગરીબી પ્રભુને પ્યારી છે. પ્રભુ તો પૈસાના નહીં પણ પ્રેમના ભૂખ્યા છે. એમના ભંડારમાં શાની ખોટ છે? પ્રભુ ગરીબ ઉપર અધિક પ્રેમ રાખે છે. તે ગરીબોનું વારંવાર ધ્યાન રાખે છે. વિદુરજી કહે, તારી વાત ખરી છે, પણ આપણી ઝૂંપડીમાં કોઈ પ્રકારની સગવડ નથી, તેથી દ્વારકાનાથને પરિશ્રમ પડશે.
હું તેમને પરિશ્રમ પડે તેવું કાંઈ કરવા માંગતો નથી, તેથી જ હું તેમને અહીં બોલાવવા માટે ના પાડું છું. પરંતુ હું તને આવતીકાલે જરૂર શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કરવા લઈ જઈશ. પણ ઠાકોરજી આપણી ઝૂંપડીએ આવે તેવી આશા હાલ રાખવા જેવી નથી. હા, ક્યારેક તો પ્રભુ જરૂર આપણે ત્યાં પધારશે. વૈષ્ણવો આશાથી જીવે છે કે મારા પ્રભુ આજે નહીં તો 5-10 વર્ષ પછી પણ અવશ્ય મારે ત્યાં આવશે. સુલભા વિચારે છે કે વિદુરજી સંકોચથી શ્રી કૃષ્ણને પધારવા માટે આમંત્રણ આપતા નથી, પણ હું તો મનથી ભગવાનને આમંત્રણ આપીશ. બીજા દિવસે તેઓ બાલકૃષ્ણની સેવા કરે છે. બાલકૃષ્ણ હસે છે. વિદુર સુલભા પ્રાર્થના કરે છે કે રથારૂઢો ગચ્છન પ્રથે મિલિત ભૂદેવ પટલે સ્તુતે પ્રદુર્ભાવમ પ્રતિપદમો પાકંડ સદદયા દયા સિંધોર્વંધો સકલ જગતા સિંધુ સુતયા જગન્નાથ સ્વામી નયન પથગામી ભવતુ મે. કે રથમાં બેસીને જતા અને રસ્તામાં બ્રાહ્મણો જેમની સ્તુતિ કરે છે અને જે સ્તુતિ સાંભળીને પદે પદે દયાથી દ્રવિત થાઓ છો, એવા હે દયા સિંધુ, સમસ્ત જગતના પ્રભુ, સમુદ્ર તટના વાસી શ્રી જગન્નાથ સ્વામી, તમે સદા મારો નેત્રની સન્મુખ રહો, મારાથી પળભર વિખુટા ના રહો. તમારો વિયોગ મારાથી સહન નહીં થાય. ભગવાન વાજતે ગાજતે રથમાં જઈ રહ્યા છે. માર્ગમાં ઠેર ઠેર પુષ્પ વૃષ્ટિ અને જય જયકાર થઈ રહ્યો છે. તમે રથારૂઢ દ્વારકાનાથના દર્શન કરો. જ્યાં સુધી જીવ શુદ્ધ ના થાય ત્યાં સુધી પરમાત્મા તેની સામે જોતા નથી, ને 4 આંખ એક થાય વગર દર્શનમાં આનંદ આવતો નથી. વિદુર અને સુલભા પણ રથને નિહાળે છે. વિદુરજી વિચારે છે કે મારા ઘેર ભગવાન આવે તેવો હું લાયક જીવ તો નથી, પણ શું મારા ભગવાન એકવાર મને નજર પણ નહીં કરે? હું પાપી છું, પણ મારા ભગવાન પતિત પાવન છે. મેં મારા પ્રભુ માટે સર્વ વિષયોનો ત્યાગ કર્યો છે. મેં 12 વર્ષથી અન્ન ખાધું નથી, માત્ર ભાજીનો આહાર કર્યો છે. છતાં ભગવાન મને નજર નહીં આપે. હજારો જન્મોથી વિખૂટો પડેલો જીવ તમારે શરણે આવ્યો છે. લોકોની ભીડમાંથી રથ પસાર થઈ રહ્યો છે. પ્રભુએ આંખો નીચે રાખેલી છે, હવે તેમણે આંખો ઊંચી કરી. વિદુર સુલભા દર્શન કરે છે. શ્રી કૃષ્ણની દ્રષ્ટિ વિદુર કાકા ઉપર પડી છે. વિદુર કાકા પોતાને કૃતાર્થ માને છે કે મારા નાથે મારી સામે જોયું. ભગવાનનું હૃદય પણ ભરાઈ ગયું. મારો વિદુર ઘણા સમયથી મારી રાહ જોઈ રહ્યો છે. વિદુર સુલભાને ખાતરી થઈ કે મારા દ્વારકાનાથ અમને જોઈ હસતા હતા. પ્રભુએ અમને અપનાવી લીધા છે. આજે અમારો જન્મ સાર્થક થયો છે. પ્રભુએ આંખથી ભાવ બતાવ્યો છે કે હું તમારે ત્યાં આવવાનો છું. પણ અતિ આનંદમાં આ ભાવ
વિદુર સુલભા સમજી શક્યા નહીં. વિદુર સુલભા ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાની ઝૂંપડીએ ગયા છે. ધૃતરાષ્ટ્ર અને દુર્યોધન છેલ્લા 1 માસથી શ્રી કૃષ્ણના સ્વાગત માટે તૈયારી કરી રહ્યા હતા. આપણે ડેરીએ દર પીએમ સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આયા ત્યારે 6 મહિના પહેલા તૈયારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારે ખાલી પીએમ હતા. જેપી છે એટલે જગતપતિ છે, તેમને તૈયારી કેટલી વહેલી થવી જોઈએ? 12 મહિના પહેલા. તારે પ્રભુ આપણા ઘરે પધારે. શ્રી કૃષ્ણ દરબારમાં પધારે છે, ત્યાં શ્રી કૃષ્ણનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણે સભામાં પોતાનો અહીં આવવાનો ઉદ્દેશ જણાવતા કહ્યું કે હું યુધિષ્ઠિરનો વિષ્ટિકાર દૂત થઈ આજે સંધિ માટે આવ્યો છું. દ્વારકાનાથનો રાજા થઈ આવ્યો નથી. શ્રી કૃષ્ણે દુર્યોધનને અનેક રીતે સમજાવ્યો કે તારા અનેક અપરાધો છે, છતાં ધર્મરાજા તને ક્ષમા આપશે. તું તેમને 2-3 ગામો આપીશ તોય પણ તેમને સંતોષ થશે. અમારે યુદ્ધ કરવું નથી, આમ દુર્યોધને શ્રી કૃષ્ણ વારંવાર સમજાવે છે, છતાં તે માનતો નથી. ઉલટું તે ક્રોધે ભરાઈ ગમે તેવા શબ્દો બોલવા લાગ્યો છે કે ભીખ માંગવાથી કઈ રાજ મળતા હશે? પાંડવોમાં જો શક્તિ હોય તો યુદ્ધ કરી રાજ્ય મેળવે. તેમને સ્વયની અણી જેટલી પણ જમીન આપવા તૈયાર નથી. જો રાજ્ય જોઈતું હોય તો યુદ્ધ કરી લે. ભગવાન સમજી ગયા કે આ દુષ્ટ દુર્યોધન કોઈ વાતે માનશે નહીં. તેને જ્યાં સુધી માર પડશે નહીં ત્યાં સુધી તેની અકલ ઠેકાણે આવશે નહીં. મૂર્ખાને કોઈ સમજાવે તો તે સમજતો નથી, પણ તેને માર પડે તો જ સુધરે. મારે હવે એને મારવો જ પડશે. શ્રી કૃષ્ણે સભાનો ત્યાગ કર્યો. તેથી ધૃતરાષ્ટ્રે 2 હાથ જોડી કહ્યું, 2 ભાઈઓના ઝઘડામાં તમે ના પડો, તમે આરામથી ભોજન કરો. અમારા માટે તમારા માટે 56 ભોગ તૈયાર કરાવ્યા છે. શ્રી કૃષ્ણ વિચારે છે કે આવા પાપીના ઘરનું એકવાર પણ જો ભોજન કરું તો મારી બુદ્ધિ પણ બગડી જાય. તેથી તેમણે ભોજન માટે ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. આજે 56 પ્રકારની ભોજન સામગ્રી શ્રી કૃષ્ણ માટે તૈયાર છે, છતાં ભગવાન જમવા માટે ના પાડે છે. રાજાઓને આશા થઈ કે શ્રી કૃષ્ણ આપણે ત્યાં આવશે. રાજાઓ અને બ્રાહ્મણોને પણ ભગવાને ના પાડી છે. દ્રોણાચાર્ય પૂછે છે કે બધાને ના પાડો છો તો આજે ક્યાં જવાના નથી? ભોજનનો સમય થઈ ગયો છે, ક્યાંય તો જમવું પડશે. દુર્યોધને ત્યાં જમવામાં હરકત હોય તો મારે ત્યાં ભોજન માટે પધારો. ભગવાન તેમને પણ ના પાડે છે. તે કહે છે કે આજે તો હું ગંગા કિનારે એક ભક્તને ત્યાં જવાનો છું. દ્રોણાચાર્ય સમજી ગયા છે કે અમે વેદ શાસ્ત્ર સંપન્ન બ્રાહ્મણ રહી ગયા. ધન્ય છે વિદુરને. શ્રી કૃષ્ણ વિચારે છે મારો વિદુર ઘણા સમયથી મારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યો છે. આજે મારે તેને ત્યાં જવું પડશે.
આ બાજુ વિદુરજી વિચારી રહ્યા છે કે હું હજુ લાયક થયો નથી, તેથી જ ભગવાન આવતા નથી. પરંતુ સુલભાનું હૃદય સેવામાં આર્દ્ર બન્યું છે. તે ભગવાનને વિનવીને કહે છે, કાના, મેં તારા માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે, તો તું મારે ત્યાં આવી નહીં આવે? ગોપીઓ સાચું જ કહે છે કે જે કનૈયા પાછળ પડે છે તેને કનૈયો રડાવે છે. નાથ, અમે તમને સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે, મારે ત્યાં નહીં આવો? શ્રી કૃષ્ણ કીર્તન ભક્તિ અતિ પ્રિય છે. સુરદાસજી ભજન કરે છે ત્યારે કનૈયો આવીને તંબુરો આપે છે. સુરદાસ કીર્તન કરે અને કનૈયો સાંભળે છે. નામ વાસને વૈકુંઠે યોગી નામ હૃદય નચા મદ ભક્તા તત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદા. ભગવાન કહે છે કે હે નારદ, ના તો હું વૈકુંઠમાં રહું છું કે ના તો યોગીના હૃદયમાં. હું તો ત્યાં જ રહું છું કે જ્યાં મારા ભક્તો પ્રેમમાં વ્યાકુલ બનીને મારું કીર્તન કર્યા કરે છે. આ બાજુ વિધુર અને સુલભા ઝૂંપડી બંધ કરી ભગવાનના નામનું કીર્તન કરે છે. પણ તેમને ખબર નથી કે જેમનું તે કીર્તન કરી રહ્યા છે તે જ તેમના દ્વારે આવી આજ બહાર ઉભા છે. મનુષ્યનો જીવ પવિત્ર બનશે તો ભગવાન બિના આમંત્રણે તેમના ઘેર આવશે. વિદુરજીને ત્યાં ભગવાન આજ બિના આમંત્રણે પધાર્યા છે. ચાલો ને વિદુર ઘેર જાઈએ, એ ઉધામજી. ચાલો ને વિદુર ઘેર જા. રોટલો ને દોડતાની વાલી, બંટી કેરો રોટલો ને દોડતાની, એ જી રુચિ જેની એ ગોદડીને તૂટેલી એની અરે ફાટેલી જેની એ ગોદડીને તૂટેલી એની એ પ્રેમ ચાલો ને
ઊંચા ઊંચા રે મહેલ એ દુર્યોધન તણા અરે ઊંચા ઊંચા એ દુર્યોધન તણા એ રતી રતી એ સુખ ના પાવે મોધવજી ચાલો ને વિદુર ઘેર જઈએ कहत कबीरा सुनो मेरे साधु कहत कबीरा ए संसवे जे त्या बेचाई मोधवजी हालो ने आपन विदुर घेर जाए हालो ने आपन विदुर घेर जाए हालो ने आपन ए विदुर घेर जाए श्री भागवत भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय શ્રી કૃષ્ણે ચોપડીનો દરવાજો ખખડાવ્યો. કહે, કાકા હું આવ્યો છું. કીર્તન કરો તો એવું કરો કે પ્રભુ તમારા ઘરનો દરવાજો ખખડાવે. વિદુરજી ખુશ થતા બોલ્યા, દેવી દ્વારકાનાથ આવ્યા હોય એમ લાગે છે. જ્યાં દરવાજો ઉઘાડે છે ત્યાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મધારી ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થયા. અતિ આનંદ થયો. મારા ઘેર ભગવાન પધાર્યા છે. પાંપણો હાલતી નથી. નજર એક ટક રાખી છે. બે હાથ જોડ્યા છે. પતિ પત્ની દર્શનમાં તન્મય થયા છે. ભગવાનને આસન આપવાનું ભૂલી ગયા છે. પ્રભુએ જાતે દર્ભનું આસન લીધું છે. આસન ઉપર દ્વારકાનાથ વિરાજે છે. વિદુરજીને હાથ પકડીને બેસાડ્યા છે. ઈશ્વર જેને માન આપે છે તેનું માન ટકે છે. શ્રી કૃષ્ણ કહે, કાકા હું ભૂખ્યો થયો છું. મને ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે. કંઈક ખાવા આપો. ભક્તિમાં એટલી શક્તિ રહેલી છે કે નિષ્કામ ભગવાનને તે સકામ બનાવે છે. ભગવાન તૃપ્ત છે. તેમણે ભૂખ લાગતી નથી, પણ ભગવાનને માટે ભગવાનને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. ભગવાન આજે માંગીને ખાય છે. ભગવાન પ્રેમના ભૂખ્યા છે. તેથી પ્રેમ જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ છે. પ્રેમમાં એવી શક્તિ છે કે તે જળને પણ ચેતન બનાવે છે. વિદુરજી પૂછે છે કે તમે દુર્યોધનને ત્યાં જમીને નથી આવ્યા? શ્રી કૃષ્ણ કહે, કાકા જેના ઘરનું તમે ખાતા નથી તેના ઘરનું હું કેવી રીતે ખાઉં? પતિ પત્ની વિચારમાં પડ્યા છે. ભગવાનનું સ્વાગત કેવી રીતે કરવું? તેઓ તપસ્વી હતા, કેવળ ભાજી ખાઈને રહેતા. વિદુરજીને સંકોચ થાય છે કે હું મારી ભાજી ભગવાનને કેમ અર્પણ કરું? પતિ પત્નીને કંઈ સૂઝતું નથી. ત્યાં તો દ્વારકાનાથ પોતાના હાથે ભાજે ચૂલા ઉપરથી ઉતારીને પ્રેમથી આરોગે છે. ઘણા દિવસોનો ભૂખ્યો હોય જેમ ખાય છે તેવી રીતે ભગવાન ખાવા લાગે છે. પરમાત્મા આનંદમય છે. તેમણે કઈ વસ્તુની ભૂખ નથી. પરમાત્માને પ્રેમની ભૂખ છે. અહીંયા એક નાનકડો દ્રષ્ટાંત યાદ આવ્યો. પેલા આગળ 12 વર્ષ આયા રે, એક મહાત્માએ સાંભળેલું કે એક જગ્યાએ આપણે રહીને
12 વર્ષ की तपस्या करिए कि गमे ते काम 12 વર્ષ करिए एक ज ठेकाणे तो भगवान एनाथी के मळे छे। ते महात्मा तो वृंदावन में ज रहता था। तेमने निश्चय कर्यो कि मारे 12 વર્ષ सुधी भगवान ने एक हार पहेरावो छे। तो पहला दिवसे भगवान ना दर्शन करवा जाए छे, त्यां हार लईने जाए छे ने भगवान ने कहे छे कि हूँ आज थी 12 વર્ષ सुधी तमारे त्यां आ हार लईने चढ़ावा आपवानो छुं। पण आज थी 13मा दिवसे 13मा વર્ષ जारे चालू थाय एनो पहलो दिवस थाय तारे तमारे मारा त्यां हार पहेरवा आपवानो छे। ए महात्मा भगवान ने खूब प्रेम करे छे ने एमने दृढ़ विश्वास छे कि भगवान अमारी भक्ति थी प्रसन्न थाशे अने एक दिवस मारी कुटियामां पधारशे। समय जाता वार लागी नहीं। महात्मा जाए भगवान ने हार चढ़ावे अने दिवस कही आवे कि आजे आटला दिवस थया। एम करता करता 12मा વર્ષનો છેલ્લો દિવસ આવ્યો। છેલ્લો દિવસ આવ્યો એટલે ભગવાનને મહાત્મા કહે છે કે આજે હું આવ્યો છું, કાલે આ હાર પહેરવા અને જમવા તમારે મારે ત્યાં કુટિયામાં પધારવાનું છે, હું તમારી રાહ જોઈશ। એટલો કહી महात्मा एमने कुटिया में आवी गया छे। अने आखी रात जागी 56 भोग बनाव्या छे। छप्पन भोग बनाया, आखी रात जाग्या, सवार पड़ी એટલે ફૂલનો હાર તૈયાર કર્યો અને હાર તૈયાર કરી કુટિયાની બહાર ઉભા રહી ભગવાનની રાહ જોવે છે। સવારથી રાહ જોતા જોતા સાંજ થઈ ગઈ। મહાત્મા કહે હમણે કનૈયો આવશે, હમણે કનૈયો આવશે। એમાંના એમાં દાડો આથંબા થયો। ત્યાં તો મહાત્માજીને ક્રોધ આવી ગયો કે હું કાલે યાદ કરાવીને આવ્યો હતો પણ તોય હજી કનૈયો આવ્યો નથી। કનૈયો બનૈયો કશું નથી। આ જગતમાં કોઈ સહેજ નહીં। જે 56 ભોગ બનાવ્યા હતા બધા એક પોટલામાં કર્યા ભેગા ને ઉપાડ્યા અહીંયાથી હાર ને બે ને બળબડતા જાય કે કનૈયો છે જ નહીં, ભગવાન હોય જ નહીં। ભગવાન હોત તો આટલી ઘડી આવી જોત। મહાત્માજી બળબડતા જાય છે, ચાલ્યા જાય છે। થોડાક આગળ ગયા એટલામાં સામે ગાયો આવી। એક બાળક ગાયો ચરાવતો ચરાવતો આવી રહ્યો છે। ત્યાં જ સામેથી બાળક કહે છે કે મહાત્માજી ખસી જાઓ એટલે કે ગાયો તમને વગાડશે। महात्माजी कई सांभळता नथी, जे बोल्या करे छे बोलवानुं चालू छे। महात्माजी पासे बाळक गयो अने महात्माजीने पकड़ी राख्या अने साइडमां कर्या के आ गोकुळने 9,09,99 गायो छे के आनी वचमां आई जाओ तो मने बचावशे कोण? आ गायो નીકળતા વાર લાગશે, તમે સાઈડમાં ઊભા રહો। ત્યાં તો એ બાળક કહે છે કે આ પોટલીમાં ખૂબ સરસ સુગંધ આવે છે। શું કઈ મને જમવાનું છે? મેં સવારનું આજ કઈ ખાધું જ નથી।
ત્યાં જ મહાત્માએ કહે છે કે મેં આજે ખાધું નથી, કનૈયો આજે આવ્યો નથી, હું એના માટે આ બધા ભોજન બનાવ્યા હતા, પણ હવે ક્યાં નાખીશ કે હાલો તો આપણા બે ખાઈ લઈએ. એક ઝાડ નીચે બે જણા બેઠા છે. મહાત્માજી બધું તૈયાર કર્યું છે, બાળક બેઠું છે. મહાત્માજી કહે છે કે લો આ જમવાનું કે ચાલુ કરો, પણ બાળક કહે છે કે મને ખાતા આવડતું નથી, મન તો મારા ઘરે મારી માં ખવડાવે છે, એટલે આ તમારે ખવડાવવું પડશે. એટલે મહાત્માજીને કહે છે કે એક કોળીઓ તમે ખાઓ ને એક કોળીઓ કે મને ખવડાવો. મહાત્માજી એમ જ કરે છે. એક કોળીઓ બાળકને ખવડાવે છે ને એક કોળીઓ પોતે ખાય છે. થોડી વાર થઈ એટલે બાળકે કીધું કે આજે મને હાર કે નહીં પહેરાવો. ત્યાં મહાત્મા કહે છે કે તમે તું કોણ છે? તાર બાળક કહે છે કે હું પોતે શ્રી કૃષ્ણ છું. કે તમારો આ પ્રેમથી પહેરાયેલો હાર મને પહેરવાની ટેવ પડી ગઈ છે, એટલે જ હું આવ્યો છું. એટલે તમે જ બધાએ ભેગા થઈને ભગવાનને એવી ટેવ પાડો કે એક દિવસ ભગવાનને તમારે ત્યાં પધારવું જ પડે. ભગવાનને દુર્યોધનના ઘરના મેવા ના ગમ્યા, પરંતુ વિદુરના ઘરની ભાજી આરોગી. તેથી લોકો આજે પણ ગાય છે કે પરમાત્મા સાથે એવો પ્રેમ કરો, પાપ છોડીને એવી ભક્તિ કરો, એવો પવિત્ર જીવન જીવો કે પરમાત્માને તમારા ઘરનું આરોગવાની ઈચ્છા થાય. જેની ઈચ્છા શુદ્ધ છે તેની ક્રિયા પણ શુદ્ધ છે. ઈશ્વર શુદ્ધિ વિના ક્રિયા શુદ્ધિ થતી નથી. વિદુરજીને કૃતાર્થ કરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને મળવા ગયા. વિદુરજી વિચારે છે કે પ્રભુએ કૌરવોના ઘરમાં પાણી પીધું નથી, કદાચ હવે શ્રી કૃષ્ણ કૌરવોનો વિનાશ જરૂર કરશે. એકવાર હું ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવું અને તે માની જાય તો મારું સારું થાય. કોઈ પણ જીવનો સંગ ભક્તિમાં વિઘ્ન કરતો હોય તો તેનો સંગ છોડી દેવો, પણ તે જીવ માટે કુભાવ ન રાખવો. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રનો ત્યાગ કર્યો છે, પણ મનમાં સદભાવ રાખ્યો છે. પાપીનો તિરસ્કાર ના કરતા પાપનો તિરસ્કાર કરો. પાપ ખરાબ છે, કોઈ જીવ ખરાબ હોતો નથી. મનુષ્ય જન્મથી જ બગડેલો હોતો નથી, મનુષ્ય જન્મથી શુદ્ધ હોય છે. મોટો થયા પછી જેના સંગમાં આવ્યો હોય તેવો તે બને છે. એક બે લીટીઓ મને ભજનની યાદ આવે છે. સ્વામિનારાયણ નું ભજન છે કે મોટું થયા પછી માનવ નડે છે, મોટું થયા પછી હે માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી માનવ નડે છે માનવીને.
પ્રભુ મળ્યા નથી. ચાવી મળે ગુનાની, ચાવી મળે ગુનાની, જ્ઞાની થયા પછી માનવ નડે છે માનવીને, મોટો થયા પછી શ્રી ભાગવત ભગવાન મોટો થયા પછી જેના સંગમાં આવ્યો હોય તેવો તે બને છે. જેના સંગમાં આવશો તેના જેવા તમે થશો. સત્સંગથી જીવન સુધરે છે, કુસંગથી જીવન બગડે છે. બાળક જન્મે છે ત્યારે તેનામાં કોઈ વ્યસન, કોઈ કુટેવ, કોઈ દોષ કે અભિમાન હોતું નથી, પણ મોટો થયા પછી જેના સંગમાં રહેવા લાગે છે તેવો તે થાય છે. આંબા ફરતા બાવળ વાવશો તો આંબો ફળશે નહીં. મન ઉપર સંગની અસર થાય છે. વિલાસીનો સંગ હશે તો મનુષ્ય વિલાસી થશે. વિરક્તના સંગમાં મનુષ્ય વિરક્ત બને છે. જીવનમાં વધુ બગડે તો બગડવા દેજો, પણ મન શુદ્ધિ બગડવા ના દેતા. તમારા કરતા જ્ઞાનમાં, ભક્તિમાં, વૈરાગમાં, સદાચારમાં જે આગળ હોય તેવા મહાપુરુષનો આદર્શ દ્રષ્ટિ આગળ રાખજો. રોજ ઈચ્છા કરો કે ભગવાન શંકરાચાર્ય જેવું જ્ઞાન, મહાપ્રભુજી જેવી ભક્તિ અને સુખદેવજી જેવો વૈરાગ્ય મને પ્રાપ્ત થાય. પ્રાતઃ સમયમાં જો ઋષિઓને યાદ કરવામાં આવે તો તેના ગુણ આચરણમાં ઉતરી આવે છે. રોજ પૂર્વજોને વંદન કરજો. મારે ઋષિ જેવું જીવન ગાળવું છે, વિલાસી થવું નથી. સંસારમાં રહીને બ્રહ્મ જ્ઞાન ટકાવવું, ભક્તિ કરવી એ ઘણું કઠિન છે. વિદુરજીને લાગ્યો કે ધૃતરાષ્ટ્રનો કુસંગ મારી ભક્તિમાં વિઘ્ન કરશે. તેના સંગમાં રહીશ તો મારું જીવન બગડશે. તેથી જ વિદુરજીએ ઘરનો ત્યાગ કરી ગંગા કિનારે ભગવાનની ભક્તિ કરી છે. ભગવાન કૃપા કરે છે ત્યારે સંપત્તિ આપતા નથી, પણ સાચા સંતનો સત્સંગ આપે છે. સત્સંગ ઈશ્વર કૃપાથી મળે છે, પણ કુસંગી જોડે એટલે કે પાપી જોડે ના રહેવું તે તમારા હાથની વાત છે. પાપીનો તિરસ્કાર ના કરતા તેના પાપનો તિરસ્કાર કરો. વિદુરજી ધૃતરાષ્ટ્ર પાસે જાય છે અને તેને ઉપદેશ આપે છે. મહાભારતના ઉદ્યોગ પર્વમાં તેને વિદુર નીતિ કહે છે. વિદુરજી કહે છે કે હે ભાઈ, આ દુર્યોધન તારો પુત્ર નથી, પણ તારું પાપ છે. તે વંશનો વિનાશ કરવા માટે જ આવ્યો છે. જ્યારે પાપ અતિશય વધી જાય ત્યારે એક નલાયક દુરાચારી પુત્ર પેદા થાય છે. આવા પુત્રનો તો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરંતુ તું તો તેની સાથે પ્રેમ કરે છે. દુર્યોધન દુરાચારી છે, દુષ્ટ છે, પાપી છે, હલકી મનોવૃત્તિનો છે. ધૃતરાષ્ટ્ર આ બધું જાણે છે, છતાં પુત્રના પાપને ઢાંકી રાખે છે.
તે પોતે કબૂલ કરે છે કે દુર્યોધન જ્યારે પણ મારી પાસે આવે છે ત્યારે મારું જ્ઞાન રહેતું નથી. પાપનો બાપ છે લોભ અને પાપની માં છે મમતા. લોભ અને મમતા પાપ કરાવે છે. સેવકો આવે દુર્યોધનને જણાવે છે કે વિદુર કાકા તમારી વિરુદ્ધ વાતો કરે છે. દુર્યોધન વિદુરને સભામાં બોલાવે છે અને ગુસ્સે થઈ કહે છે કે તું દાસી પુત્ર છે, તારું અન્ન ખાઈને મારી નિંદા કરી છે, મારું અન્ન ખાઈને મારી નિંદા કરી છે. વિદુરજી કઈ બોલતા નથી, સભામાં નિંદા સહન કરે તે સંત. વિદુરમાં એવી શક્તિ છે કે આંખ ઉગાડીને દુર્યોધન સામે જુએ તો દુર્યોધન બળીને ખાખ થઈ જાય, પણ વિદુરજી પોતાની એ શક્તિનો ઉપયોગ કરતા નથી. શક્તિનો દુરુપયોગ કરે તે દૈત્ય છે. સમય, શક્તિ અને સંપત્તિનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરે તે જ દેવ બને છે. સભામાં અપમાન થયું છતાં વિદુરજી ગ્લાનિ પામતા નથી કે દુર્યોધન પર ગુસ્સો થતા નથી. કારણ તેમને 12 વર્ષ સુધી એકલી ભાજી ખાધી છે ને સાત્વિક આહારથી મનુષ્યમાં ગમ ખાવાની શક્તિ આવે છે. જીવનમાં સુખી રહેવું હોય તો કમ ખા અને ગમ ખા. જીવનમાં તમારી કોઈ નિંદા કરે તો તમે નિંદા શાંતિથી સહન કરજો. નિંદા કરનાર ઉપર ગુસ્સે થતા નહીં. રામાયણમાં રાવણે વિભીષણનું અને ભાગવતમાં દુર્યોધને વિદુરનું અપમાન કરેલું. સંતોનું અપમાન થવાથી જ તેમનો નાશ થયેલો. વિભીષણના જવાથી રાવણનો અને વિદુરના જવાથી કૌરવોનો નાશ થયો છે. દુર્યોધન નોકરોને આદેશ આપે છે કે આ વિદુરને ધક્કો મારી બહાર કાઢો. સેવકો ધક્કો મારીને બહાર કાઢે તે પહેલા જ વિદુરજી એ સમજીને ઘરનો ત્યાગ કરે છે. પછી વિદુરજી યાત્રા કરવા નીકળી પડ્યા. ધૃતરાષ્ટ્રે મોકલાવેલ ધન તેઓ લેતા નથી. જરૂરિયાતો ઓછી કરો તો પાપ ઘટશે. જો જરૂરિયાતો વધારશો તો પાપ પણ વધશે. મનુષ્ય જે સ્થિતિમાં હોય છે તેમાં સંતોષ માનીને રહેવું જોઈએ. આ સંતોષ મનુષ્યને પાપ કરવા પ્રેરે છે. જે પાપ કરતો નથી તે પુણ્ય કરી રહ્યો છે તેમ સમજવું. વિદુરજી સભા છોડીને જ્યાં બહાર આવ્યા છે ત્યાં ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થયા. વિસ્મિત કરીને કહ્યું, તમારું પુણ્ય કૌરવોનું રક્ષણ કરે છે, મારે કૌરવોનો વિનાશ કરવો છે, માટે તમે જાત્રાએ ચાલ્યા જાઓ. એક ઘરમાં પુણ્યશાળી આત્મા હોય તે હોય ત્યાં સુધી ઘર સુખી થાય છે. વિદુરજી પ્રભુની આજ્ઞાથી તીર્થ યાત્રાએ નીકળ્યા છે. સામ નિર્ગતઃ કૌરવ પુણ્યલાબ્ધો ગજહો વયા તીર્થ પદપાદાની આન્યવાક્તમહત પુણ્યમ કીર્ષયોવ્યમ સ્વાધિષ્ઠતો યાની